تو اس اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت عطا کی، تمہیں دیکھنے کی طاقت عطا کی اور تمہیں ایک فیصلہ کرنے والا بھی دیا لعلکم تشکرون۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں اس لیے دیا کہ شاید تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے دینے کا مقصد، ان نعمتوں کے دینے کا ہدف، ان نعمتوں کے دینے کا ٹارگیٹ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ اس لیے دی ہیں یہ ساری نعمتیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائیں۔ بڑی اہم گفتگو ہے کیونکہ آج کی جو یہ شب ہے ہمارے دو معصوم کی شہادت سے منسوب ہے، لہذا ایک بیوی کو ان کے باپ کا بھی حصہ دینا ہے اور ان کی اولاد کا بھی حصہ دینا ہے، لہٰذا بڑے ہی ہوشیار اور بڑے ہی ادب کے ساتھ مجھے گفتگو کرنا ہے اور کوشش یہی رہے گی کہ دونوں شخصیتوں پہ تھوڑی بہت روشنی ڈال دی جائے، اس لیے کہ دونوں ہی شخصیتیں عظیم ہیں، دونوں ہی شخصیتیں بلند ہیں، دونوں ہی شخصیتیں معظم ہیں، محترم ہیں، اور اس اعتبار سے بھی محترم ہیں اور اس اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں کہ حسن میں بھی خلق پیغمبری کی بو پائی جاتی ہے، یعنی جو اخلاق پیغمبر کا ہے وہی اخلاق حسن کا ہے، اور دنیا نے آل محمد کو رسول کے کردار سے پہچانا ہے، تو لہٰذا ہماری ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم ان شبوں میں جو ان کی شہادت یا ان کی ولادت سے منسوب ہوتی ہیں، چاہے وہ ولادت کی شب ہو یا ان کی شہادت کی شب ہو، ان شبوں میں تو کم سے کم ہم ان کا تذکرہ کریں اور ان کی جو زندگی ہے اس میں نگاہ ڈالیں اور نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ راستے پہ وہی چلا کرتا ہے کہ جسے راستہ پتہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے رہبروں نے کیسی زندگی گزاری ہے تو ہم ان کے راستے پہ چلیں گے کیسے، ہم ان کے راستے پہ آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارے یہاں عمل کا جو دروازہ ہے وہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں فضائل کی مجلس سے زیادہ پسند ہوتی ہے، جن میں فضائلوں کا تذکرہ ہو، فضیلتوں کا تذکرہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ فضیلتوں پر خوش ہو جانے سے ہماری ہدایت نہیں ہونے والی ہے۔ فضیلتوں پر خوش ہو جانا الگ بات ہے اور آل محمد کی سیرت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو صاحب فضائل بنانا یہ الگ بات ہے۔ اہل بیت جو خوش ہوتے ہیں وہ تب خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے چاہنے والوں کو صاحب فضیلت دیتے ہیں، جیسے ہم ان کی فضیلتوں پہ خوش ہوتے ہیں تو ایسے وہ تب خوش ہوتے ہیں جب وہ ہمارے اندر فضیلتوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ ہمارے اندر اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ ہمارے اندر دین کو دیکھتے ہیں، جب وہ ہمارے اندر شریعت اور سیرت کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ آج کی اس مجلس میں تھوڑے سے وقت کے اندر ہی تھوڑا سا ایک طائرانہ نظر رسول کی زندگی پہ ڈالی جائے، ایک بایوگرافیکل لائف اسکیچ رسول کی زندگی کا دیکھا جائے، اور اسے بہرحال اس کے سارے خوابوں کو تو میں پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک مکمل طور پر ایک اسکیچ ہے جو رسول کی زندگی کا میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول نے جو زندگی گزاری ہے وہ 63 سال کی زندگی۔ ولادت جو ہے رسول اسلام کی وہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں ہے اور شہادت جو ہے وہ 28 صفر سن 11 ہجری میں۔ تو یہ 1 عام الفیل سے 11 ہجری تلک کا جو یہ سفر ہے یہ 63 سال کی زندگی ہے،
اب بہرحال تاریخ ولادت میں اختلاف اور تاریخ شہادت میں اختلاف میں آپ نہ پڑھیے گا، لیکن سنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ رسول نے 63 سال کی زندگی گزاری، اس میں کسی کو شک نہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں 17 مانی جاتی ہے، 17 ربیع الاول کو ولادت مانی جاتی ہے، اور ہمارے بھائیوں کے یہاں جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ولادت مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ ہمارے یہاں 28 صفر کو مانی جاتی ہے، ان کے یہاں 12 ہی کو آنا ہے اور 12 ہی کو جانا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو میلاد بھی منا لیتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے بھی غم کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات مکمل طور پر واضح ہے، سب نے تسلیم کی ہے کہ رسول سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور سن 11 ہجری میں دنیا سے گئے۔ 63 سال کی رسول کی زندگی، اس 63 سال کی زندگی کو بھی ہسٹورینز نے، اتہاس لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ رسول کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے کہ جو اعلان رسالت سے سب پہلے کی ہے، وہ ہے 40 سال۔ 63 سال میں سے 40 سال کی زندگی وہ ہے کہ جو اعلان رسالت سے پہلے کی ہے، کہ جس میں رسول اسلام خاموش زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، کسی سے مخالفت مول نہیں لے رہے ہیں، کسی کے سامنے جا کے لڑ نہیں رہے ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا آندولن نہیں ہے، کوئی کرانتی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا ریولیوشن نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں۔ رسول اسلام ایک خالص زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی ٹچ نہیں کر رہے ہیں۔ 40 سال کی زندگی یہ اعلان رسالت سے پہلے کی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ اعلان رسالت کے بعد کا، اس کو بھی ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ جو 23 سال کی زندگی بچتی ہے، 63 سال میں سے 40 سال نکالنے کے بعد 23 سال کی زندگی بچتی ہے، اور اس 23 سال کی زندگی میں بھی 13 سال کی زندگی جیوگرافیکل طور پر 13 سال کی زندگی مکے میں گزرتی ہے، اور 13 سال کے بعد 10 سال کی زندگی رسول اسلام کی مدینے میں گزرتی ہے۔ تو کل ملا کے مکے اور مدینے کی جو زندگی ہے اعلان رسالت کے بعد کی، وہ 23 سال کی زندگی ہے، جسے رسالت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم جو رسول کے اوپر امتیوں کے ذریعے سے ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف 23 سال کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھا ہے، اپنے لیے نمونہ عمل سمجھا ہے، اپنے لیے رہنما سمجھا ہے، اپنے لیے مشعل راہ سمجھا ہے، اپنے لیے ہدایت سمجھا ہے، اور 40 سال کی زندگی کو یہ کہہ کے اگنور کر دیا ہے، یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا ہے کہ چونکہ اس زندگی کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ تک اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ یعنی 63 سال کی زندگی کو تاریخ لکھنے والوں نے، ہسٹری لکھنے والوں نے، اتہاس لکھنے والوں نے 63 سال کی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ مکمل طور پر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے۔ ایک اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک اعلان رسالت کے بعد کی زندگی ہے۔ اعلان رسالت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ 40 سال کی زندگی، اور اعلان رسالت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی زندگی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نماز ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملی ہے، یہ جو روزہ ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملا ہے، یہ جو حج ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملا ہے، یہ جو جہاد ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملا ہے، یہ جو امر بالمعروف ہے یہ 23 سال کی زندگی میں ملا ہے۔ یہ سارا کا سارا دین جو ہم تلک پہنچا ہے یہ 23 سال کی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم 23 سال کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں، مگر 40 سال کو یہ کہہ کے اگنور کرتے ہیں، یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس وقت وہ رسول تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، ہمارے جیسے بشر تھے۔ اور اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس 23 سال میں بھی مکمل رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں بھی رسول کی زندگی کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک ڈیوٹی پہ ہے اور ایک ڈیوٹی سے باہر ہے۔ مسجد میں ہے تو رسول ہے، گھر میں ہے تو محمد ہے، منبر پہ ہے تو رسول ہے، اور بس میں ہے تو محمد ہے، جنگ میں ہے تو رسول ہے، گھر میں ہے تو محمد ہے۔ یعنی زندگی کو بانٹتے چلے گئے ہیں، لیکن یہ قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، یہ قرآن سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ اگر قرآن سے یہ معلوم کیا ہوتا
रसूल। कुरान कहता है कि मोहम्मद कुछ है ही नहीं, जो भी है वो रसूल है। चाहे इनका बचपना देख लिया जाए, या इनकी जवानी देख ली जाए, या इनका बुढ़ापा देख लिया जाए, यानी हर वक्त रसूल है। ये घर में हो तो रसूल, ये बस में हो तो ये रसूल, ये रथ में हो तो ये रसूल, ये जंग में हो तो ये रसूल, ये मस्जिद में हो तो ये रसूल, ये मिंबर पे हो तो ये रसूल, ये किसी को अपने कांधे पे बिठाए तो रसूल, ये किसी को बज़्म में बुलाए तो रसूल, ये किसी को बज़्म से उठा दे, यानी हर वक्त रसूल। ऐसा नहीं है एक वक्त रसूल है और एक वक्त रसूल नहीं है। लिहाजा जिंदगी को जो लोगों ने बांटा है वो 3 हिस्सों में रसूल की जिंदगी बढ़ जाती है। अब मुझे 40 साल की गुफ्तगू बढ़ी, जिसपे कम गुफ्तगू होती। 23 साल की जिंदगी पे तो सीरत के जलसे बहुत होते हैं, रसूल की ये सीरत थी और रसूल का ये किरदार था, लेकिन 40 साल की जिंदगी को हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये कह देते हैं कि साहब इसका रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मैं हम कह रहा हूं तो हम का मतलब यह है कि मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि 40 साल की जिंदगी को देखने के लिए तैयार नहीं, 23 साल की जिंदगी लेने के लिए तैयार है कि भाई कुरान इसमें मिला है, नमाज इसमें मिली है, शरीयत इसमें मिली है, हमें दीन इसमें मिला है, लिहाजा 40 साल की जिंदगी में तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये 23 साल की जो हमें इमारत दीन की नजर आ रही है, मसलन ये इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, मैं मिसाल सामने की दिया था, ये इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं, और ये इमाम बाड़ा ये जो इसकी दीवारें नजर आ रही है, कितनी 12, 13, 14 फीट की जो दीवारें हैं ये आपको नजर आ रही है। ये मजबूत बना हुआ है, ये भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि इमारत वही मजबूत होती है कि जिसकी बुनियाद मजबूत होती है। इमारत तो नजर आती है मगर बुनियाद नजर नहीं आती है। कोई ये फैसला न करने के साथ ये दीवारें कहीं से शुरू हो गई है, ये जितना ऊपर नजर आ रही है उससे कुछ कम नीचे भी है। इसका मतलब ये है कि जितनी बुनियाद मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत होगी। ये जो हमें 23 साल की जिंदगी नजर आ रही है कि रसूल हर मार्के में कामयाब, बद्र में कामयाब, उहद में कामयाब, खैबर में कामयाब, खंदक में कामयाब, हर जगह जो कामयाब नजर आ रहे हैं, ये रसूल की जो 23 साल की जिंदगी, ये जो दीन का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, ये जो दीन की फलकपोश इमारत हमें नजर आ रही है, ये जो जन्नत हमें नजर आ रही है, ये जो सलसबील हमें नजर आ रही है, ये सारी इमारत जिस बुनियाद पर टिकी हुई है वो रसूल की 40 साल की जिंदगी है। अगर इस 40 साल की जिंदगी को निकाल दिया जाए तो दीन में कुछ बाकी नहीं रहता है। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसे, तो आप याद रखिएगा, देखिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जब पढ़ा रहे हैं और आपने ये तय कर दिया कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो ये बड़े होकर थोड़ी तय करेंगे आप। जब बच्चा आपका जवान हो जाएगा तब आप ये क्लियर करेंगे कि मुझे इसे डॉक्टर बनाना है, मुझे इससे मौलाना बनाना है, मुझे इससे इंजीनियर बनाना है। ये बड़े होकर तय नहीं होता। कब? बचपने ही से उसकी तालीम उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जवानी के लिए बचपना बुनियाद बन रहा है। अगर इसे डॉक्टर बनाना है तो शुरू ही आप इसे साइंस की तरफ लेके जाएंगे, साइंस साइड दिलाएंगे, है? अगर आपको इसे इंजीनियर बनाना है तो आप इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यानी बचपना इतना मुहिम है कि अगर बचपने में इसकी तालीम किसी और रुख पे चली गई तो ये जवानी में कामयाब नहीं हो सकता है। तो जब हम जैसे इंसानों का बचपना इतना कीमती है तो उस रसूल का बचपना कितना कीमती होगा जिसने 23 साल में शरीयत की पूरी इमारत खड़ी कर दी है। अब 40 साल की अहमियत तो आप यहां से समझिएगा कि क्यों वो रसूल खामोश था, जिसने 23 साल में इतना बड़ा कारनामा कर दिया, जिसने इतना बड़ा दीन लाके दे दिया, जिसने इतनी बड़ी शरीयत हम तक पहुंचा दी, वो 40 साल तक खामोश क्यों है? उसकी 2/3 जिंदगी खामोशी में क्यों गुजर रही है? 63 साल में से 40 साल जिंदगी के वो खामोश, और खामोश है तो क्यों? इसलिए कि आप उसके कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ देखिए, उसने 40 साल में किया क्या है। 23 साल उसका कैरियर नजर आता है, मगर 40 साल उसका कैरेक्टर नजर आता है, उसका किरदार नजर आता है। अब किरदार की कितनी अहमियत, देखिए मैं मिसाल के वादे करूं। मसलन आप अगर खेती भी करते हैं, जब खेती करते हैं तो
बहरहाल गन्ना बो रखा है, और जब गन्ना बो रखा है तो बादशाह साहब मील खुलने वाले हैं, कलेक्शन चलने वाले हैं, कोदू चलने वाले हैं, तो गन्ना तैयार है। और जब तैयार है तो मतलब गांव का ही कोई इंसान जिसने जिंदगी में कभी सच न बोला हो, कभी जिंदगी में सच न बोला, मशहूर हो कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप मजलिस में बैठे हुए तो वो आया और आने के बाद कहा कि गजब हो गया। कहा क्या हुआ? मैं आ रहा था हस्तिनापुर की तरफ से, आपके जंगल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि जंगल में आपके खेत में आग लग गई है। खबर सच्ची है, वो देख के आ रहा, लेकिन जैसे ही उसने ये खबर सुनाई आपने उसके किरदार की तरफ देखा कि ये तो वो है कि जिसने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला है, लिहाजा बताने वाला झूठा था तो सच्ची खबर भी झूठी बन गई। वह नहीं हुआ। इसी तरीके से एक मिसाल हो लेकिन मसलन मैं या कोई भी मसलन जिसने आपसे कभी झूठ ना बोला और आपको यकीन हो गया इससे सच्चा आदमी कोई नहीं है, जिसने जिंदगी में कभी झूठ ही ना बोला। मसलन मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कोई होगा ऐसा इंसान कि जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला, आज इतने पास तो उसका दिल चाहे कि चलो जिंदगी का पहला झूठ बोलते हैं। आ रहा था खेत में कोई खबर भी नहीं थी, लेकिन आया तो उसने सोचा कि चलो मजाक की का सही हिला दिया जाए। कहा भाई गजब हो गया था। क्या हुआ? आपके खेत में आग लग गई। तो खबर तो झूठी है ना, हुआ तो नहीं है, लेकिन चूंकि कहने वाला सच्चा था लिहाजा झूठी खबर पे यकीन आ गया। आप परेशान हो गए, खड़े हो गए और दौड़ पड़े खेत की तरफ। यानी पहली खबर जो एक झूठे ने सुनाई, खबर सच्ची थी मगर सुनाने वाला झूठा था, लिहाजा खबर झूठी बन गई। दूसरी तरफ खबर झूठी थी मगर सुनाने वाला सच्चा था, लिहाजा झूठी खबर भी यकीन आ गया। इसका मतलब यह है कि ये किरदार इतना अहमियत रखता है कि अगर किरदार अच्छा है तो झूठी बात को भी सच्चा बनवाया जा सकता है। रसूल के सामने चैलेंज किया था, ये 40 साल खामोश थे। 40 साल खामोश इसलिए हैं कि रसूल को एक ऐसा दीन पेश करना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करना है, एक ऐसा दीन और एक ऐसी शरीयत पेश करनी है कि जिसमें आंखों से दिखाई देने वाला कुछ नहीं है। आप देखिए आज तबलीग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज तबलीग कर रहे हैं दीन की, तो इनके लिए तबलीग करना आसान है। मसलन मैं यहाँ मिंबर पे आ गया, मैंने कहा कि ये दीवार है, देखो मान लो। आपने देखा कि वाकई दीवार है, आपने कहा कि मौलाना सच कह रहे हैं, मान। मैंने कहा ये मिंबर है, देखो मान लो। आपने मिंबर को देखा, मान लिया। तो मनवाना आसान है ना, अगर दिखाई दे रहा है तो मनवाना आसान है। मैं कहता चला जाऊंगा और आप मानते चले जाएंगे। ये मोबाइल है, आप मान लेंगे, ये माइक है, ये आप मान लेंगे, ये एम्पलीफायर है, ये आप मान लेंगे। जो दिखाई दे रहा है वो आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर रसूल को दिखा के नहीं मनवाना। रसूल के सामने चैलेंज ये है कि उस खुदा को मनवाना है कि जिसे आंखें कभी देख नहीं सकती हैं। लेकिन किरदार की बिल्डिंग और किरदार की इमारत खड़ी हो रही है, और जब किरदार की इमारत खड़ी हो रही है तो इतना रसूल ने अपनी जबान का एतबार कायम किया कि उन्हीं के दरमियान जिंदगी गुजारी, झूठों से सच्ची बातें की और गैर अमीनों से अमानतदारी का सलूक किया। और इतना सलूक किया कि एक दिन रसूल इस्लाम ने कुबैस पर मक्के वालों को जमा कर दिया, और जमा करने के बाद अभी अपना कलमा नहीं पढ़वाया, अभी खुदा की तौहीद का पैगाम नहीं दिया, अभी अपने आप को रसूल नहीं कहलवाया, मगर ये सारा मक्का चीख चीख के कह रहा है कि आपसे सच्चा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अमानतदार कोई नहीं है। यानी रसूल बाद में माना है, पहले सादिक माना है, पहले अमीन माना है। इसका मतलब ये है कि पैगंबर की रिसालत का कलमा दुनिया ने बाद में पढ़ा है, पैगंबर के किरदार का कलमा पहले पढ़ा गया है। और ये किरदार का कलमा जो पढ़ा गया, इस किरदार की आप बुनियाद देखें कि रसूल इस्लाम खड़े हुए, वो है अबू कुबैस की बुलंदी पे खड़े हुए, पहाड़ी पे खड़े हुए, और मक्के वाले लोग खड़े हुए हैं। रसूल इनसे कहते हैं कि तुम मुझे कैसा मानते हो? आपसे ज्यादा सच्चा और आपसे ज्यादा अमीन अमानतदार इस मक्के में कोई नहीं, इस रोए जमीन पे कोई नहीं। कहा क्यों? इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। अब रसूल इस्लाम कहते हैं कि अच्छा कितना मुझे सच्चा मानते हो? बहुत सच्चा मान
सामने। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो इस पहाड़ी के सामने जो पहाड़ी है वो नजर आ रही, कहाँ आ रही? अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है तो क्या मान लोगे? दिखाई तो नहीं दे, मान लोगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ हम मान लेंगे। कहा क्यों मान लोगे? इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अब रसूल इस्लाम ने इम्तिहान का स्टेज बढ़ाया, क्लास बढ़ा दी। अच्छा ये बताओ कि मैंने कहा कि उस पहाड़ के पीछे लश्कर है, तुम मानने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर तुम्हें यह अख्तियार दिया जाए कि जाओ उस पहाड़ी पे चले जाओ और तुम उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उस पहाड़ी के पीछे देखो और कोई लश्कर नजर ना, तो अब बताओ कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, लेकिन इम्तिहान हुआ। रसूल इस्लाम उन मक्के के काफिरों से कह रहे हैं जिनके पास दीन नहीं है, शरीयत नहीं है, हैवानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। रसूल इस्लाम उनसे कहते हैं कि अगर तुम उस पहाड़ी पे चले जाओ और जाने के बाद उस पहाड़ी के पीछे देखो और कोई लश्कर नजर ना आए तो अब मेरे बारे में क्या ख्याल हो? क्या मुझे झुठला दोगे? तो सबने एक जबान होकर कहा, ऐ मोहम्मद, हम अपनी आंखों को झुठलाएंगे मगर आपको नहीं झुठलाएंगे, इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। जब रसूल ने अपने किरदार का कलमा पढ़वा लिया और अपनी सदाकत का कलमा पढ़वा लिया तो मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर मेरे ऊपर इतना यकीन है कि बगैर देखे हुए लश्कर को मारने के लिए तैयार हो तो आओ मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक खुदा का इकरार कर लो कि जो आंखों से नजर नहीं आ रहा है यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। सलावत पढ़े मेरे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब रसूल इस्लाम अपने किरदार के जरिए से इस्लाम को फैला, और जब इस्लाम को फैला रहे, देखिए ये बुनियाद बनना, ये किरदार है जो बुनियाद बनना। ये जो इस्लाम के ऊपर थप्पा लगाया जाता है कि साहब तलवार से फैला है, 1400 साल में 7वीं सदी में ये इस्लाम आया और 7वीं सदी में आने वाला मजहब यानी 700 साल बाद हजरत ईसा के आने के बाद इतना तेजी से आगे बढ़ गया कि आज इस्लाम ही इस्लाम नजर आ रहा है। लिहाजा तलवार से फैला है, जंगों से फैला है। तो आप जरा मुझे इंसाफ से बताएं, एक इंसान जवानी में जंगजू होता है या बुढ़ापे में जंगजू? जवानी में जंग करता है या बुढ़ापे में जंग करता है? वो जवानी में करता है, जोश होता है, जज्बा होता है, ताकत होती है, पावर होती है, इंसान जवानी में लड़ता है, बुढ़ापे में नहीं लड़ा जाता है। लेकिन जब रसूल की जिंदगी को उठा के देखते हैं तो 63 साल की जिंदगी है और 63 साल की जिंदगी में भी जो शुरू के 53 साल है उसमें एक भी जंग नहीं है। जो आखिर के 10 साल मदीने में गुजरे हैं उसमें तकरीबन 75 से 80 लड़ाइयां हुई हैं, 75 से 80 लड़ाइयां। सरयात और गज़वात को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन छोटी बड़ी सारी जंगों को अगर मिलाया जाए तो 75 जंग, 75 से 80 जंगें हैं जो हुई है। और सारी की सारी जंगें कोई भी अटैक में नहीं है, हमला नहीं किया गया है कि चलो वो सो रहे हैं उन्हें पे कब्जा कर लो, चलो वो वहां पे बैठे हैं उनसे जमीन छीनो, ऐसा नहीं है। बल्कि सारी की सारी जंग डिफेंस में, पहले हमला हुआ है फिर बचाव में अपनी जंग की गई है, बचाव में हमला किया गया है। लिहाजा 75 से 80 जंगें हैं जो जिंदगी के आखिरी 10 सालों में हो रही है। अल्लाह अकबर, देखिए जंग हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ लिए, न कोई पैसा खर्च हुआ, न कोई हथियार खर्च हुआ, न कुछ हाथ से गया, नहीं, जंग जिसमें जाने जाती है, माल जाता है, जमीनें जाती हैं, वक्त चला जाता है, रोजगार तबाह हो जाते हैं, फसलें खत्म हो जाती है, ऐसी जंग। एक मुल्क अगर एक जंग लड़ता है, आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ या नहीं हुआ? अभी आपके सामने हुआ। कितना पावरफुल था यूक्रेन, हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोग डॉक्टरी करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए वहां जा रहे थे। इतनी सस्ती एजुकेशन वो दे रहा था, इतना आगे बढ़ा हुआ मुल्क, लेकिन एक जंग उसकी रशिया से हुई, अपने से बड़ी ताकत से लड़ा, एक ही तो जंग हुई, एक ही जंग में इतना टूट गया कि आज तज्जिया करने वाले एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस मुल्क को अपनी जगह पे आने में 50 साल लग जाए। एक जंग ने एक मुल्क को इतना तोड़ दिया कि उसे अपनी जगह पे आने में 50 साल लग जाएंगे, यानी जहां पे वो था अब उस जगह पे आने में 50 साल लगेंगे। अल्लाह अकबर, जहां एक मुल्क एक जंग बर्दाश्त न कर सकता हो, इस्लाम ने उस दौर में 10
یہ کردار کی جنگ لڑی جا رہی ہے. کردار ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لا رہا ہے. یہ کردار ہے جو لشکر کو تنظیم دے رہا ہے. کردار ہے جو لوگوں کو رسول کے قریب لے کے آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر رسول اگر تم سنگ دل ہوتے، اگر تم غصہ آلود ہوتے، تمہارا اخلاق خراب ہوتا، تو یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے. یہ تمہاری محبت ہے جو انہیں کھینچ رہی ہے، ورنہ پہ پیسہ نہیں بیٹھا. جنگ لڑی جا رہی ہے، جانے جا رہی ہیں، مال جا رہا ہے. مال غنیمت میں کیا جاتا تھا؟ سارے سب کچھ لٹ جایا کرتا تھا. لیکن اللہ اکبر، اسلام ہر جنگ میں فاتح ہوا ہے. آخری عمر میں رسول لڑائیاں لڑے، اور جب یہ لڑائیاں لڑے ہیں تو ہر جنگ میں کامیاب، ہر جنگ میں فاتح، ہر جنگ میں کامران. یہ کردار ہے جو اپنی بلندی کا اعلان کر رہا ہے اور دنیا کو یہ جواب دے رہا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، رسول کے کردار سے پھیلا. دیکھیں کردار کتنا ہے. ہمیں اسی سے گریز کرتے ہوئے امام حسن کی زندگی کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہی کردار ہے. 40 سال تک کیا گیا. یہودی عورت روزانہ کوڑا ڈالتی ہے. سنا ہوا واقعہ آپ کا، تو مجھے اشارہ کرنا ہے، لیکن کردار کو سمجھیے آپ. اور ہمارے ایتھکس جو ہیں اور ہمارے مورالٹی اور ہمارا اخلاق جو ہے وہ اخلاق محمدی ہونا چاہیے، اخلاق رسالت مآب ہونا چاہیے، اخلاق امام حسن ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. کہ کیا اخلاق ہے اہل بیت کا. اگر ان کا اخلاق ہم اپنا لیں تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کردار کو دیکھ کے دنیا خود چینج ہوتی ہوئی نظر آئی. رسول اسلام گزر رہے، کوڑا ڈالتی ہے نا روزانہ، کوڑا ڈالتی ہے. سنا ہوا واقعہ. اچھا مجھے ذرا احساس بتائیں، کبھی غور کیا کیجیے، انالائز کیا کیجیے، تجزیہ کیا کیجیے کہ اگر کوئی عقلمند انسان ہے، مثلا میں آ رہا ہوں یہاں سے، دو راستے ہیں نا، ایک وہ راستہ ہے جو بڑے پور سے، ایک راستہ یہ ہے جو حسین پور کی طرف سے سرپور کا، ایک راستہ خطرناک ہے رات کے وقت، ایک راستہ جو ہے چلتا ہے نہیں چلتا. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صاحب اس راستے پر رہزنی ہوتی ہے، لوٹ ہوتی ہے، تو کوئی عقلمند انسان ہے جو اس راستے سے. اور مثال کو واضح کر دیں، ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے کپڑے پاک ہونا شرط ہے یا نہیں نماز کے لیے؟ کہ نماز تبھی ہوگی جب لباس پاک ہوگا. لہذا پاک لباس. آپ گزرتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے روزانہ پتنالے سے پانی گرتا ہے اور آپ کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں. ایک دن آپ دھوکے میں ادھر سے گزر گئے، دوسرے دن آپ دھوکے سے ادھر سے گزر گئے، لیکن تیسرے دن تو آپ ادھر سے نہیں گزرے. اگر آپ کو ہے شعور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی بند ہی نہیں ہو رہا ہے، پتنالے سے گرتا ہی گرتا ہے، کپڑے بچ نہیں رہے، تو آپ اپنا راستہ بدلتے نہیں بدلتے، آپ ادھر سے نہیں گزرے. تو رسول اسلام کیا وجہ ہے کہ جب رسول اسلام روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ روزانہ کوڑا ڈال رہی ہے، روزانہ ڈال رہی ہے، تو اپنا راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں اسی راستے سے روزانہ؟ سوال ہے نا اپنی جگہ پر. تاریخ کو سنا کریں تو اس کو غور بھی کیا کہ آخر کیوں رسول اپنے راستے کو نہیں بدل رہے. ایک عقلمند انسان اگر کہیں پہ کوئی خطرہ ہے تو ایک دن ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے چلا جائے، لیکن تیسرے دن نہیں جائے گا، روزانہ تو نہیں جائے گا. مگر رسول روزانہ جا رہے ہیں، روزانہ بڑھیا کوڑا ڈال رہی ہے. اچھا غصہ بھی نہیں آتا، روزانہ ڈالتی ہے اور رسول مسکراتے ہوئے روزانہ گزر جاتا. پھر آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا کہ ایک دن کوڑا نہیں ڈالا، تو کوڑا نہیں ڈالا تو خوش ہونا چاہیے تھا رسول کو کہ بھئی آج کوڑا نہیں ڈالا، آج تو میرا چانس اچھا تھا، آج تو میرا نصیب اچھا تھا، آج کوڑا ڈالنا بھول گئی، خوشی سے گزر جانا چاہیے. مگر کوڑا نہیں ڈالا تو رسول بے چین ہو گئے کہ آج اس نے کوڑا کیوں نہیں ڈالا. اچھا لوگوں سے معلوم کیا ہوا؟ کہا کہ بڑھیا نے آج کوڑا کیوں نہیں ڈالا؟ اے رسول اللہ آج وہ بیمار ہے. اچھا بیمار سننے کے بعد تو اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو دشمن ہے، بیمار ہے، اور دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اس بیماری کے سب بنیاد سے اٹھا. مگر کردار کتنا بدلا ہوا ہے اللہ ہوگا. ہمارے کردار سے رسول کا کردار کتنا بدلا. جب سنا کہ بیمار ہے تو شکر ادا نہیں کیا کہ میرا معبود اچھا ہوا بیمار ہو گئی. روزانہ کوڑا ڈالتی تھی، دشمن تھی، یہودی تھی. اللہ اکبر، جب سنا کہ بیمار ہو گئی تو خود پریشان ہو گئی. 2-3 صحابیوں کے ساتھ ہوئے، اور ساتھ رہنے کے بعد کہا کہ چلو اس بڑھیا کی عیادت کے لیے چلتے. پتہ نہیں کس حال میں ہوگی،
दख्खुल बाब किया, दरवाजा खुला हुआ। रसूल ने कहा दख्खुल बाब किया। उस बुढ़िया ने बिस्तर बीमारी ही से पूछा कि मनिल बाब, कौन है दरवाजे पर? रसूल ने फरमाया मैं हूं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। और जैसे ही रसूल का नाम सुना मोहम्मद आए, कहा जाए हो बदला लेने के लिए, चूंकि खुद दुश्मन थी लिहाजा ये सोच रही है कि ये भी मेरे दुश्मन हैं। इसका मतलब ये है कि तारीख ने इतना तो बता दिया कि जो जैसा होता है वैसे ही दूसरे को समझा करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जानते हैं दुनिया में दूसरों को बुरा वही कहते हैं और दूसरों को बुरा समझते भी वही हैं, दूसरों के बारे में बुरे ख्यालात वही रखते हैं कि जो खुद बुरे हुआ। वरना जो अच्छे होते हैं वो दूसरों के बारे में अगर बुरा भी हो तो भी अच्छे ख्यालात रखते हैं। लिहाजा बुढ़िया दुश्मन है तो सोचने लगी कि शायद ये भी मेरे दुश्मन है। जैसे सुना कि मोहम्मद दरवाजे पे है, कहा जाए हो बदला लेने के लिए। जब मैं बीमार हूं तो रसूल ने फरमाया मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरी आयादत के लिए आया हूं कि तू बीमार है। तुझे किसी ने खाने को भी पूछा है या नहीं पूछा? तुझे दवा की जरूरत हो तो तुझे दवा ला के दे, कुछ पैसों की जरूरत हो ये पैसों का इंतजाम कर दो। अल्लाह अकबर। ये है किरदार मोहम्मद। जब उसने देखा कि ये बदला लेने के लिए नहीं आए हैं बल्कि मेरे ऊपर एहसान करने के लिए आए हैं, तो कदमों को पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि मोहम्मद मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ा दीजिए। अरे जो दीन दुश्मनों के साथ इतना अच्छा अखलाक रखता हो वो दोस्तों के साथ कितना अच्छा अखलाक रखता होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखो सवाल मैंने आपके जहन में डाल दिया कि आखिर रसूल ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? तो सवाल तो है ना, एक अक्लमंद इंसान वहां से तो नहीं गुजरेगा कि जहां पर खतरा है, फिर क्यों रसूल उस रास्ते से गुजर रहे हैं? इसका जवाब भी मौला कायनात ने नहजुल बलागा में दिया। यहाँ पर रसूल की तारीफ करते हैं, फरमाते हैं तबीब दफ्तार बितिब्बी, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने मेडिकल को अपने साथ लिए फिरते हैं। ऐसे तबीब हैं कि जिनका मतलब इनके साथ है। तबीब दफ्तार बितिब्बी, ऐसे तबीब हैं जो एक जगह बैठते नहीं हैं बल्कि गलियों में फिरते हैं, रास्तों में फिरते हैं, मरीजों को तलाश करते फिरते हैं। ऐसे तबीब हैं कि जिनका मतलब, जिनका क्लिनिक इनके साथ होता है। यानी ये अपने घर पे नहीं बुलाते हैं, ये मस्जिद में नहीं बुलाते हैं कि वहां आना हम तुम्हें मुसलमान बनाएंगे, वहां आना हम तुम्हें किरदार सिखाएंगे। ये जहां मरीज को देखते हैं वहीं उसका इलाज शुरू कर दिया करते हैं। ये अखलाक मोहम्मद है, ये किरदार मोहम्मद है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रास्ता नहीं बदला है, बात को तमाम करो। रास्ता नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि रसूल के साथ वहां भी पूछे कि या रसूल अल्लाह, जब आपको मालूम है कि ये बुढ़िया रोजाना कूड़ा डालती है तो आज आपको रास्ता बदल देना चाहिए। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो बदलना चाहिए। आप रोजाना इसी रास्ते से गुजर रहे। तो अजब ना हो रिसालत में आप आवाज नहीं कि मैं दुनिया के रास्ते बदलवाने के लिए आया हूँ, अपना रास्ता तब्दील करने के लिए नहीं आया हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अपने किरदार से दुनिया का रास्ता तब्दील, उसे दीन के रास्ते पे। अल्लाह अकबर। यही किरदार जो रिसालत में आपका, यही किरदार की झलकियां किरदार इमाम हसन में नजर आती हैं। तारीख कहती है कि इमाम हसन मदीने में अपने घर के दरवाजे पे खड़े हुए। एक शामी है कि जिसे पैसे देके भेजा गया है कि जितना हो सके मौलाए कायनात हजरत अली को गालियां दे। तारीख बताती है कि वो आया है, पैसों के लालच में आया, दुश्मनी दिल में बैठ चुकी है, लिहाजा मौला का दरवाजा पूछता है। जैसे दरवाजा पूछा था, बड़ा दरवाजा है, ये दरवाजे पे पहुंचा तो देखा कि कोई है जो खड़ा हुआ। इसने इमाम हसन को पहचाना नहीं। जब पहचाना नहीं तो इसने सोचा कि यही मौला कायनात है, शायद यही वो है कि जिनको मुझे गालियां देने के लिए भेजा है। इसके जी में जितनी आई उसने गालियां। और जब ये गालियां दे रहा है तो तारीख ने बता दी कि इमाम हसन ने अपना सर झुका रखा है इसकी गालियों को सुन। ये गालियां देता चला जा रहा नॉन स्टॉप। जब बहुत वक्त हो गया, थक गया, हांफने लगा, सांस भूल गया और इसने ये देखा कि मैंने इतनी सुना दी, इन्होंने एक भी नहीं सुना।
اسے یہ امید تھی کہ یہ بھی پلٹ کے مجھے ایسے ہی کردار سے پیش آئے گا جیسے میں گالیاں دے رہا ہوں، شاید ایک آدھی یہ بھی سنا دے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گالیاں دیتے تھک گیا، سانس پھول گیا، اب جب سانس پھول گیا اور چپ ہو گیا، تاریخ میں بتاتے ہیں کہ ابھی امام حسن نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی تو مجھے اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتا ہے، میں نے اس شہر میں تجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو کوئی مسافر ہے، یہ بتا کہ تو نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں، یہ بتا کہ تیرے پاس واپس جانے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تیری ضرورت کو پورا کروں۔ آپ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس کردار کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی کا فرزند ہوں جسے تو گالیاں دے رہا تھا۔ کہا گالیاں جسے دے رہا تھا اس کے فرزند ہو؟ ارے میں تو کیا سنا رہا تھا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا کردار، گالیاں دینا تیرا کردار، احسان کرنا ہمارا کردار۔ تاریخ نے بتاتی ہے اس نے بھی امام کے قدموں کو اور ایک جملہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امامت کو کس خاندان میں رکھنا ہے۔ یہ کردار کی گواہی دشمن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند کردار ہے امام حسن جو اپنے دشمنوں سے اس طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج شہادت کی شب ہے اس امام، رسول کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رسول شہید ہوئے، اس لیے کہ اگر خود بھی شہید نہ ہوئے ہوں تو اللہ نے شہادت کا شرف نوازوں کے ذریعے سے عطا کیا۔ حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مظلوم ہے یہ میرا امام۔ تاریخ اسلام میں اللہ اکبر کتنا مظلوم امام۔ ایک انسان کو باہر ستایا جائے لیکن جب گھر میں آتا ہے تو آرام محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام کو زہر دینے والی امام کی زوجہ ہے جودہ بنت عائشہ، جسے امیر شام نے کچھ مال کا لالچ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس مال کے لالچ میں یہ امام کو زہر دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 7 مرتبہ اس نے کوشش کی ہے امام کو زہر دینے، مگر 7ویں بار جو زہر دیا ہے امام کے اوپر ایسا اثر کیا ہے، امام ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی سے نکل کے تڑپا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر امام تڑپ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کو زہر دینے والی امام کی زوجہ رونے لگی، امام نے اسے روتے ہوئے دیکھا، اپنا دکھ بھول گئے، امام نے کہا